कांग्रेस के सुखपाल खैरा उन्होंने वालों तो मंत्रियों को घेरिया जा रहा है, कई तरह के दोष। दूजे पासे मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं ये 2-3 बंदे है, इन्हों का काम ही यही है। और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी रही है कि चाहे चोण MC की हो, चाहे MLA की हो, तो चाहे किसी होर चीज़ की हो, भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के नाल अपनी चोण लड़ती कि की लोगों के मुद्दों की गल भी होंगी है, जां राजसी तरह एक दूजे के गिट्टे छांगदियां रहणगियां ते इन्हां मुद्दों ते वोटां बटोरनगियां। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने वो भी यही कहते हैं कि पढ़े लिखे में चढ़ो, और उन्होंने मुकाबले में मुझे लगता है कि शायद इसे करके एक ऐसा बंदा लाया है कि जोड़ा ये पढ़ाई वो बंदे से यही है कि सत्ता बाजार किस तरह चलाना है और ठगियां किस तरह मारनियां ने। सारिया पार्टियां आपदा वकार बना के जिहड़ा जी ਉਹਨੂੰ मतलब आपदा वोट परसेंटेज ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ मतलब बड़े दुख नाल मैनूं ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। बीजेपी ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚਿਮਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। पर यह कि भाजपा के लगातार कैबिनेट के मंत्री उन्होंने अपना पंजाब का सारा जोड़ा है सीनियर लीडरशिप उन्हें जलंधर से पूरा जोर लाया हुआ है। तुसीं कहने जमीन पर किधरे नज़र नहीं आ रहे। मैं आपके इलाके की गल कर लवां जां जिथे भी पंजाब दे विच साथियां नाल अपनी गल होंदी आ, किसी नूं भी जिहड़ा मुआवजा नहीं मिलिया ते मैनूं उम्मीद आ भी ये मिलूगा भी नहीं, क्योंकि बाकी उत्थे जो मर्जी होवे सिद्धू साहब अकाली दल नूं पिंडां 'च भी कोई पसंद नहीं कर रहा। सरमाएदार भी ने, पैसा भी है इन्होंने कोल, और इसे करके इसी कमरे तो जी हैगी है वोटां की गल की जा रही है। ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਰੇਪਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी वाले सिद्धू साहब ये कहते ਸੀਗੇ कि अगर किसी के खिलाफ जांच कुछ से पहले इस्तीफा लो, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਇਹ ਬੇਫਾਲਤੂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਲਾਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਜੀ नज़रिया की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू लो दर्शकों सत श्री अकाल। जलंधर लोक सभा की उपचोण अखाड़ा पूरी तरह पक चुका है। सारिया ही धिरां वालों चोण मैदान च अपनी शक्ति झोंकी जा चुकी है, और ये बारे भी कोई दो राय नहीं कि दावे अपनों अपनी जगह पर होने भी चाहिए है, क्योंकि चोणां तक हर धिर दा दावा अधिकार है वोटां मंगण लई ते दावेदारियां दे लई भी। इहदे नाल नाल चलदे ये भी है चाहे हाकम तेरा विरोधी तेरा दूषणबाजियां दी झड़ी इस दौर दे अंदर कांग्रेस के सुखपाल खैरा उन्हां वालों तो मंत्रियों को घेरिया जा रहा है, कई तरह के दोष। दूजे पासे मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं कि 2-3 बंदे है, इन्हां दा काम ही यही है। खैर अपना अपना नज़रिया। भाजपा की गल करते हैं तो भाजपा कहती है कि जे पंजाब नूं जंगल राज बनाया किसी ने तो पहला कांग्रेस ने, तो हुण आप दी जिम्मेवारी है जो कुछ इन्हां वालों किया गया।
ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵੋਟਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਛਾਂਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ 92 ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਨਵੀਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਭ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕੁੱਦੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ, 10 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਦਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਿਉਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾੜਾ ਹੈਗਾ ਚੋਣ ਦਾ ਜਲੰਧਰ ਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤੇ ਡੇਰੇ ਪੱਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੂਥ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਚਲੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇੱਥੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਝੰਡੇ ਡੰਡੇ ਕੋਈ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਕੱਢੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਠੱਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੂਝਵਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਉਹਨਾਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨੇ, ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਧਰਾਤਲ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਾਲੀਆ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਦੀ 2 ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਵੇਖੇ। ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਖੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਾਊਗਾ। ਸਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਾਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਔਰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 7 10 ਬੰਦੇ 15 ਬੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਥੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ। ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਥਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣ ਹੈਗਾ। ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਵੇ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸੀਮਿਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਚ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ, ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਬੇਟ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੋਣ ਐਮਸੀ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਉਸसे ਪਹਿਲੇ ਅਸਤੀਫਾ ਲੋ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਥਿਕਸ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫਾ ਲਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਣਗੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਖਰੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਦੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਝੋਕਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਨਤਾ ਉਹੀ ਆ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿੰਕੂ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੱਲੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਸਾਲ ਦਾ ਵਕਫਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਲੋਕੇਸ਼ ਜੀ, ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ। ਜੀ ਪੁੱਲਰ ਜੀ।
ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਪੈਡਲਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਪਿਸਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਰਤਨ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੇਪਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ। ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਈਏ। ਮੁੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਜੁੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੂਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 92 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ VOTING ਸੀ ਉਹ 3,66,000 ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3,86,000 ਵੋਟ ਪਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਟੋਟਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 3,66,000 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਚੁਣਾਵ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਜਲੰਧਰ ਚੁਣਾਵ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਚਲਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਗਾ? 700 ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵੋਟ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਲਈ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗਿਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ, ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 84, 85, 86, 87, 88, 90। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 91 ਗਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੇ ਤਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇਤਨੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਲੀਅਰ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਉਂਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਨਿਚੋੜ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂੰ ਚਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦਾ ਵਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ 3 ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਗਈਆਂ ਨੇ, 2 ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਖੇਤ 'ਚ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਖੇਤ 'ਚ ਹੈ ਪੈਸੇ ਜੇਬ 'ਚ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮਿਲੂਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ 4 ਕੋਈ ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਦਿੱਕਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਥੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੀ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ 1-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਲਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। 1-1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਲਕੇਸ਼ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਐਥਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਰੇਪਿਸਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਸੌਂਪਾ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਾ ਪਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਲ ਸ਼ਰੋਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੇਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ
ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਮਿਆਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੱਛ ਠੋਕਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਅਕਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਿੱਟੀ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੀਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਕੈਸਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਅੰਗੂਠਾ ਛੇਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸੋਦੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੇਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਦਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧੇ ਗਏ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 'ਚ ਵਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਬੜੇ ਭਾਈ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਵਰਕਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰੋਂ 8 ਕਿਲੋ ਟੇਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਰੇਪਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਠੱਗਸ ਨੇ ਆ ਕੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। 10 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੜਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਕਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਵਜ੍ਹਾ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਬਰਵਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਖਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੀਟ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਨੇਤਰਤਵ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬੈਠੀਆਂ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕਹਿਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕਸਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਐਸੀ ਇਹੋ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੋਰਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਤੱਕ। ਇਹ ਬੇਫਾਲਤੂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਲਾਈ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। 700 ਕਿਸਾਨ ਫਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਕਹ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 700 ਮਰ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀ ਚਲਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, 버ਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਰਿਆਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੁਚਲਵਾਤਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸੈਂਗਰ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੇਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਟਰੱਕ ਚੜਵਾਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੂੰਦ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤਰਫ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਗਨਆਰ ਤੇ ਜਸ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਹੋਏ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਵੈਗਨਆਰ ਕਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਗਨਆਰ 'ਤੇ ਰਹਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਵਿਲਾਸਤਾਪੂर्ण ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸरोकार ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 8500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਝਾਤੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਕਿਲੋ ਚਨਾ और 5 किलो चावल। मतलब जनता सिर्फ 5 किलो चना और 5 किलो चावल ते रहेगी। तो वो भाई साहब ने अपना शीश महल तैयार कर लिया। वो प्योर वियतनाम का वाइट मार्बल यूज करते हैं। ये लोग कितों भला कर देंगे? कांग्रेस के अंदर तुसी कोई भी एवं का बंदा दिखा दो ना। कांग्रेस ने बीजेपी वर्गे आज तक अपने जो भी हेड ऑफिस बनाया तो राजमहल ने आज तक तैयार किया। थैंक यू सफरवाल जी। कांग्रेस ने हमेशा जनता का भला किया है। कांग्रेस एक पार्टी है जिहड़ी देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਸਫਰਵਾਲ ਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੱਚੀਆਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵਾਅਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਰ ਥਿੜਕਦੇ ਆ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਸੰਦੀਪ ਜੀ? ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੋਟਲ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ। ਜਨਸੰਘ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਟਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਪੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼? ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਦਿਵਾਇਆ ਔਰ ਟੈਕਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉੱਤੇ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੜਕਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਿੱਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਵਨ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਤਕੜੀ ਕਿਉਂ ਤੋਲਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਜੁਮਾ 13 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਸੁੱਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਰ ਕੰਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ, ਔਰ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨਿੰਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਓਕੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੰਦੀਪ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਕਣਕ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਕਿੰਟ ਹੀ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਜੀਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ 35-40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੋਲੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਕਣਕ ਵੇਚ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੰਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਰਾਇਣ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗਿਣਾਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹਰ ਚੋਣ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਇੱਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ 15 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਨੀਤਿਕ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ,
ਪਰ ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਪੈਨਲਿਸਟ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਐਬਸੈਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਾਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਰਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੱਭਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਜਾਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸੋਟਾ ਮਾਰੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਰਮ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਚੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਐਸੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਗੇ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਖੜਗੇ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਲਾਇਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਕੋਈ ਸਿੱਖੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਆਪ ਡੁਬੋਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਡੁਬੋ ਕੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਕੀਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੀਏ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਚਲ ਦੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਥਿਕਸ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੋਲੀਏ? ਉਹ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਮੈਟਰ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैं पूछना चाहता मानवता की चीज है तो उसी मानवता सिद्धू साहब सब जुडिस मैटर पे डिबेट नहीं हो सकती। सब्बरवाल जी ने थोड़ी जी गल करो। सर मेरी गल नारायण साहब तुसी इंटरव्यू कर रहे हो, मेरी गल सुन लो। मैं मानवता की गल कर रहा, मैं कोर्ट के डिसीजन नहीं कुछ कह रहा है। मैं मानवता की ह्यूमैनिटेरियन की गल कर रहा कि तुहाडे कोल पावर है तो तुसी लोगों नूं कुचल दोगे। गल रही कर्नाटका की गल कर रहे हो, 40% कमीशन दे पड़े। एक ठेकेदार ने तुहाडे ईश्वरप्पा नाम का टॉप दा लीडर सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। 40% ਕਮਿਸ਼ਨ। ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਰੰਗ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਗੱਡੀ ਡੁਬਾਨ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 40% ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਵਰਪਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਲੁੱਟੀਆਂ ਡੁਬੋਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਾ ਪਾਲੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫਰਮਾਇਆ। ਲਿਖੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋਨੇ ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਧਣ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ- ਠੀਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਰੇਪਿਸਟ, ਡਰਗ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਟਾਈਟਲ ਡਰਗ ਬ੍ਰੈਂਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਕਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਾਡੇ 23 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਪੰਡ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਜੀ ਆ ਗਈ ਗੱਲ, ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਥਿਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ सर, आ रही है सर, आ रही है सर। जी नारंग साहब, जो गल की है भुल्लर साहब ने, उस मुद्दे ते मैं संक्षेप च जवाब लेना चाहना है कि जिस तरीके नाल उन्होंने फिर यही गल देखो कही है। सिद्धू साहब, लोकतंत्र ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਸੱਭਰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹੀ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਥੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਨਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਜੋ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਿ ਜੋ ਜਨ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਹੋਵੇ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਬੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਆ ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ MP ਦਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਵੇ, CBI ED IT ਤਿੰਨੋਂ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ MLA ਪਟਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਇੰਨੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਲਕੀਰ ਨਾਰੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਈਏ। ਲਕੀਰ ਨਾਰੰਗ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹਰ ਵਰਤੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਆਖਰ ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਤਵਾ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ, ਭਾਂਡਾ ਚਰਾਹੇ 'ਚ ਫੁੱਟੇਗਾ
ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਧਿਰ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।